जीवित मानक मध्य नाम स्थान देइछन्ति सेतपय प्रभु को धन्यवाद दिए मानको प्रभु अनुग्रह कले पुणी तांकरी पुनरुत्थित दिवस देखिबा निमंते प्रभु साहाय्य करिसेंति सेतपय प्रभु को धन्यवाद दिए पुनरुत्थित दिवस रो द्वितीय दिन रे आमाने प्रदार्पण करियछु आ प्रभु दया करिसेंति सुंदर समय आमानको आमानकर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑनलाइन सेवा मध्य आमानको जड़ित करी तांकर गौरव करिवार सुजोग देइछन्ति सेतपय प्रभु को धन्यवाद दिए मोर सम्मान्य आज्ञा प्रमोद परिछा आज्ञा को मु बहुत बहुत धन्यवाद दिए इंटरसेसरी प्रेयर अति सुंदर भाव में पढ़ाई नेले आज्ञा को धन्यवाद दिए प्रेज द लॉर्ड आज्ञा पुणी धन्यवाद दिए आमानकर जेते सब प्रार्थनार योद्धा माने जड़ित होई विभिन्न विषय नै बोझर सहित प्रार्थना करिसेंति समस्त को मध्य आ रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे समस्त को प्रेज द लॉर्ड आसंतु आमाने इस समय प्रभुंकर गौरव करिबा महिमा करिबा प्रभु जे गौरव पाइबार योग्य परमेश्वर अटंती आ तांकरी सेवा उपासना मध्य आमाने तांकरी एई समय आमाने आराधना करि जिबा तांकरी गौरव करि जिबा आमाने समस्त जदि सठिक जगह रे अछु आमाने समस्त एई समय रे वीडियो ऑन करी बसिबा आ पुणी प्रभुंकर गौरव महिमा माने एई समय रे समस्त मिलित भाव रे आमाने करिबा आ वाक्य रे लिखा जाए प्रभात रे आम मानकु तुम्भ दया रे तृप्त कर तहिरे आमे माने जाब जीवन हृष्ट और आनंदित हेबा ए समय रे आसंतु आमाने आराधना करबा को जिबा आ से आराधना द्वारा आमाने प्रत्येक आमाने प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा आमानक गहण रे आज रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो ए ऑनलाइन सेवा मध्य रे आराधना करबा को जाउछन आमानकर अति प्रियर दीदी आ प्रेमांगिनी दीदी आमानक गहण रे उपस्थित अछंती आसंतु गोटे उच्च करताल दे प्रिय दीदी को आमाने सम्मुख को आह्वान करबा आराधना करबा निमंते दीदी नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दीदी ए समय आपनकर आराधना रे पढ़े नियंतु आज रियल मिनिस्ट्री प्राप्त काल जो उपासना रे उपस्थित होइतिबा प्रभुंकर दास दासी प्रत्येक को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आसंतु आमे आज प्रभुंकर गौरव करिबा से जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रभु आज मते अति सुंदर सुजोग देइछन्ति प्रभुंकर गीत द्वारा प्रभुंकर गौरव एवं प्रशंसा करबा निमंते आसंतु आमे गीत गाय प्रभुंकर गौरव करबा मरण विजयी मरण विजयी मृत्यु नाउड भांगिसे मृत्युंजय मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी मरण विजयी जीसु राजा सर्व बड़े बड़ियारो जीसु राजा सर्व बड़े बड़ियारो नीच जय कली मृत पापात्मगण नीच जय कली मृत पापात्मगण जाओ बहन भाई शुभ संवादनी जाओ बहन भाई शुभ संवादनी मृत्यु नाउड भांगिसे मृत्युंजय
ମରଣ ବିଜୟ ମରଣ ବିଜୟ ମରଣ ବିଜୟ ମରଣ ବିଜୟ উড়ে যায় পতাকা বাজি ওঠে মধুর গীতিকা উড়ে যায় পতাকা বাজি ওঠে মধুর গীতিকা পুলকিত হয়েছিত কোটি উঠে কলিকা পুলকিত হয়েছিত কোটি উঠে কলিকা আলোক ভিতরি জীবন সঞ্চারী আলোক ভিতরি জীবন সঞ্চারী সয়তান বন্ধন যে খোলি মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয় যে দুঃখ করে দাহ হৃদয় যে দুঃখ অনর করে দাহ হৃদয় যিশু মুখ চাহি সুখ শান্তি পায়ে অপার যিশু মুখ চাহি সুখ শান্তি পায়ে অপার উঠিଛନ୍ତି সেই কবর ফিটাই উঠিଛନ୍ତି কবর ফিটাই মৃত্যু নাওড় ভাঙ্গিছে মৃত্যুঞ্জয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী মরণ বিজয়ী ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟ ହେଇଥିବା ପରିବେଶର ସେ ପୁନର୍ଥିତ ରାଜା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି ସ୍ୱୟଂ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି ସ୍ୱୟଂ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ସେ ତ ଉଠିଛନ୍ତି କବର ଫିଟାଇ
ଦେଖ କବର ପଡ଼ିଛି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ, ଶୁଭେ ବାଣୀ ଦୂତ ମୁଖରେ। କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମେ, ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ। ଥର ଥର ହୋଇ କମ୍ପିଲାଏ ମହି, ଷଷ୍ଠାଙ୍କୁ ପାରିନି ରଖି କବରେ ଲୁଚାଇ। ଛିଣ୍ଡିଲା ଜଞ୍ଜିର, ଘୁଞ୍ଚିଲା ପଥର, ଉଠିଲେ ଜୀବନ ପାଇ ସେ ଯିଶୁ ତ୍ରାଣ ଜୟୀ। ଚହଳ ପଡ଼ିଲା ଧରାରେ, ଜୟ ଧ୍ୱନି ଉଠେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ହଁ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା ଧରାରେ, ଜୟ ଧ୍ୱନି ଉଠେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସେ ତ ଉଠିଛନ୍ତି କବର ଫିଟାଇ, ଦେଖ କବର ପଡ଼ିଛି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ, ଶୁଭେ ବାଣୀ ଦୂତ ମୁଖରେ। କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମେ, ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ। କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମେ, ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ। ଘୁଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ, ମରଣର ଭୟ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଜୟ। ମାନବ ଜଗତ ହୋ ଉଲ୍ଲସିତ, ଯିଶୁ ଆମ ଖୋଲି ଦେଲେ ସରଗର ପଥ। ଗାଓ ସର୍ବେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ, ବିଜୟୀ ଯିଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ହଁ ଗାଓ ସର୍ବେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ, ବିଜୟୀ ଯିଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ସେ ତ ଉଠିଛନ୍ତି କବର ଫିଟାଇ, ଦେଖ କବର ପଡ଼ିଛି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ, ଶୁଭେ ବାଣୀ ଦୂତ ମୁଖରେ। କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମେ, ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ। କୁହରେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ତୁମେ, ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ତଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है,
सारी दुनिया को बचाया है, तूने बोलो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम स्तुति, तुमरी गौरव, तुमरी प्रशंसा, केवल तुम्हें गौरव प्रशंसा स्तुति बंधना पाइबा एकमात्र राजा बापा। तुम्हें राजा मानकर राजा, तुम्हें प्रभु मानकर प्रभु, तुम्हें देव मानक देव, तुम्हें सकल देवता उपरे महान योग्य आश्चर्यकारी परमेश्वर बापा। तुम्हारे नाम धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। प्रभु तुम्हें राजा मानक राजा बापा, तुम्हें आम सुंदर अवकाश सुंदर सुजोग आज ए प्राप्त काल रे प्रभु तुम्हें देइथिबारु तुमरी नाम को मु धन्यवाद दोछि प्रभु। कारण पिता आमे कोनोसी विषय योग्यता नाही को मोर परमेश्वर, आमे अयोग्य मनुष्य माने प्रभु आम प्रभु कौन विषय उत्तमता ना कि धार्मिकता ना पवित्रता ना, मात्र तुम्हें आम पाप सब क्षमा करी प्रेम करी पिता परमेश्वर आम जगत मध्य जीवित मानक मध्य गणना करी आसुथिबारु तुमरी नाम को आमे धन्यवाद दोछु प्रभु परमेश्वर। कारण तुम्हें जीवित परमेश्वर बापा, तुम्हें मृत्यु नाउड़ भांगी उठिथिबा मोर परमेश्वर बापा धन्यवाद दोछि कमर बापा। तुमरी उपस्थिति आज ए जूम मध्य तुम्हें रखी आसुछ बोली धन्यवाद दोछि प्रभु। आ पिता परमेश्वर आमनको तुम्हें गीत द्वारा तुम्हारी गौरव करने तुम्हें साहाय्य कर धन्यवाद दोछि बापा। जो गीत गुड़ाक आम गाइचु से गीत द्वारा केवल तुम्हें गौरव पाओ बोली तुम निकट प्रार्थना करुछि बापा। प्रेममय परमेश्वर तुम निकट प्रार्थना करछु बापा। आम जेते जन आज तुम निकटवर्ती हे अच्छु प्रभु, हम प्रत्येक को प्रत्येक परिवार को तुम्हें बहुल भाव में आशीर्वाद कर आ तुमरी उपस्थिति रखी प्रभु आम प्रत्येक को बापा तुम्हें तुमरी नाम रे कढ़ाई नियो बोली प्रार्थना करुछि मोर परमेश्वर। बापा आम जो वाक्य मध्य शुणा जीवु तुम प्रिय दासी को मुख दे प्रभु परमेश्वर, से वाक्य शुणा निमंते आम को तुम्हें प्रस्तुत कर, आम कर्ण को तुम्हें खोल, आम हृदय को तुम्हें खोल, से वाक्य शुणी आम ग्रहण करने परमेश्वर से आम को तुम्हें साहाय्य कर। परिचालना करथिबा दीदी को मध्य तुम्हें विशेष कर आशीर्वाद कर, महिमा गौरव प्रशंसा केवल तुमरी हो बोली यीशु को नाम रे मागिली पिता आमेन। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार आमेन। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आराधना थिला, अति हृदय स्पर्शी आराधना थिला। ती अर्थपूर्ण गीत गान करी प्रभुंकर गौरव महिमा करिथिबारु आपनको रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफरु बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड दीदी आसंतु गोटे उच्च कर ताळ दे प्रिय दीदी को प्रिय परिवार को आमने धन्यवाद अर्पण करबा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अनेक दिन पर आपनकर आराधना सुनिबा को मिलिला। प्रभु ही गौरव पांतु, महिमा पांतु, प्रभु परिवार को आशीर्वाद करंतु। ए प्रकार सदा सर्वदा प्रभु आपनको दे गौरवान्वित महिमान्वित होंतु। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज। आसंतु आमने समय अति सुंदर आराधना करियछु, आमानकर हृदय को आमने प्रस्तुत करियछु आगामी वाक्य को श्रवण करबा निमंते। आमने ए समय जदि सठिक जगह रहछु, आमने समस्त वीडियो ऑन करबा, ए समय बसिबा, पुणी ईश्वरंकर से मुख निसृत जीवंत वाक्य को आमने ए समय श्रवण करबा को जिबा। ए समय जे एक गुरुत्वपूर्ण समय अटे, जहाँकि शरीर निमंते आमानकर जेमति आमानकर शरीर को बलिष्ठ करी उत्तम भाव में रखा निमंते, स्वास्थ्यकर भाव में रखा निमंते खाद्यर शारीरिक खाद्यर जो प्रकार आवश्यक रही से प्रकार आमानकर आत्मा को मध्य बलिष्ठ करी रखा निमंते आत्मिक खाद्यर आवश्यक रही। से आत्मिक खाद्य को आमने समय भोजन करने को जिबा, आमने समस्ते सुप्रस्तुतर सहित बसिबा, पुणी ईश्वरंकर से माना को आमने समय ग्रहण करने को जिबा। आसंतु आमने समय संक्षिप्त भाव में आराधना करिथिबा
ପ୍ରିୟ ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରମା ମୀନାକ୍ଷୀ ପାତ୍ର ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିବା। ପୁଣି ଯେତୋଟି ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ପ୍ରତିଟି ଡିଭାଇସକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରି ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିଦି ହେମଲତା ସୁନା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆଉ এই ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମର ହଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ଦୟା ହେତୁ ଗତ ରାତ୍ରର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ଷା କଲ ବାପା। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଗତ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଆମମାନେ ବାପା ତୁମର ସେଇ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ଆମମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ପୁଣ୍ୟ ସପ୍ତାହକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ ବାପା। ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ କରିଛ। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମର। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସାରା ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସପ୍ତବାଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଶୁଣିବୁ। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମରି ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆବରି ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଘେନି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହଜା ଲୁଚା ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ କଥା କୁହ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଷେକ କରି ତୁମରି ଗୌରବ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ତୁମରି ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀ ଭଉଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଅଛନ୍ତି ବାପା। ସେ ଆରାଧନାରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହୋଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ତୁମରି ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର କର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଟୱାର୍କ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେପରି ନହବ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ଲିଡିଙ୍ଗ କରୁଥିବା ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେପରି ଲିଡିଙ୍ଗ କରି ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପ୍ରଶଂସନିତ ହୁଅ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧୁମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୋଝର ସହିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟଭକ୍ତି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଅଛୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆସିଅଛୁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା, ବସିବା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ର এই ଅନଲାଇନ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ମା ସମ୍ମାନିଆ ମୀନାକ୍ଷୀ ପାତ୍ର ମା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କଲୁ। ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଦିବସକୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିଗଲୁ। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେରେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମହତ୍ଵ 7 ଗୋଟି ବାଣୀ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରହି କହିଥିବାର ଆମମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ। ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଦିବସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ 7 ଗୋଟି ବାଣୀ କହିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ 7 ଗୋଟି ବାଣୀ ସେ ମହତ୍ଵ ବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀକୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରିୟ ମା ଅଛନ୍ତି, ମୀନାକ୍ଷୀ ପାତ୍ର ମା। ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନେ ଆଜିର ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସ୍ଵାଗତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ମାନରେ ଆରୋହଣ କରାଇବା।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମା। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମା। ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କଢେଇ ନେବା। Praise the Lord and good morning to everyone. ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ଥରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଗ୍ରହର ପ୍ରଭାତ ପାଇଁ। এই ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କରିଛ, ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛ। ପୁଣି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳାର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଗ କରିଛ। କେବଳ ଯୋଗ କରିନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବାରୁ এই ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। এই ଦାନକୁ ନେଇ ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦପୀଠକୁ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ତୁମେ କହିଲ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୁଣି ଆରାଧନା, ପୁଣି ଚାଳନା ଏସବୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦିନରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ସ୍ୱୀକାର କରିଦିଏ ପ୍ରଭୁ ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବୋରି ନିଅ। এই ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନର, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇ এই ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଗୌରବ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଲ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ এই ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ ପିତା। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆଜିର ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି କୁଶାପିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ତପ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ତପ୍ତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବାଣୀର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରୂପିତ ହେଇସାରିଛି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ, ଅତି ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ସପ୍ତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ, ଯାହାକି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 20 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ବୋଲି ମନେକରି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବି। ଏହାର ଗଭୀର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ରକ୍ତ ଦାନ କରି କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଲେ। ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚିହ୍ନ ପରି ସେ 3 ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶର ବଳିଦାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ,
ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଥା। କାରଣ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣାର ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ଆମମାନେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ହୁଏତ ଗତ ରାତ୍ର ନିଦ୍ରା ସମୟରେ, ଘୋର ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ମୁଁ ମୃତବତ୍ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ମତେ ଏକ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ କଢେଇ ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିହାତି ନିଚ୍ଛକ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିର, ସେଇ ଆବେଗର ଭାଷା ଅଟେ। ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ, କାରଣ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି କାଲି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ଆମମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସେ କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆଜିର ସେଇ ପାଠରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ମରିୟମ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ କବରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କବରଟା ମେଲା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ଭାବି ସେ ଯାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କିଛି କଥା କହିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମରିୟମ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ପଦ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ଗୋଟେ ମହିଳା କୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱର ତାହା ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ, ମାନେ ଲୁକ ତାର 23 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ କୃଷାର୍ପଣ ସମୟକୁ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁ, ସେ କୃଷ ବୋହି ବୋହି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତାକ୍ତ ତାଙ୍କର ଶରୀର, ଲହୁଲୁହାଣ ତାଙ୍କର ଶରୀର। ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପକ୍ଷାଘାତ କରି ବିଳାପ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମହାଜନତା ତାହାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ବୁଲି ପଡି କହିଲେ, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାମାନେ, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାମାନେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। ଏକ ରୋଦନରତ ନାରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀମାନେ ଛାତିକୁ ମାରି ମାରି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ମହିଳା ମାନେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ବିଶାଳ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ এই ମହିଳା ମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନର ରବକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, କ୍ଲେଶ ଭୁଲିଗଲେ, କଷ୍ଟ ଭୁଲିଗଲେ। ସେଇ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ଏଇ କଥାଟା ହୁଏତ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ସମୟରେ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ସେଇ କ୍ରନ୍ଦନରତା ସେ ନାରୀ ବା ସେ ମରିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମରିବାକୁ ଗଲି, ଏମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି, କହିଲି କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ତମେ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ମୋର ଏଇ ବିଜୟ ଦିନରେ
ସେଇ ନାରୀ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ କାନ୍ଦି, କେତେ ସେ କାନ୍ଦି ପାରିବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଦିନ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ରୋଦନ କରି କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେ କଣ ଏତେ ବଳବାନ? ମାଳିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କୋଉଠି ରଖିଛ କୁହ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବି। ଆବେଗ, ତାଙ୍କ ସେଇ ଆବେଗର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ ଆଉ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? এই ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସମୟରେ ସେଦିନ ମରିୟମ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯିଏ ପାଦ ପାଖେ ବସିଥିଲେ, ଯିଏ ପାଦରେ ତୈଳ ମୁଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ପାଦକୁ ସେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ମସ୍ତକର କେଶରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଯୁଗଳକୁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ବସି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଛି ଶୁଣିକିରି ତାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଥିଲେ କି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ ତାହା ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ତାର 15 ପଦ 7 ପଦରେ ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଓ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତା ମାଗ, ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତା ସାଧିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରମିସ୍ ସେଦିନ ମରିୟମ ହୁଏତ ଭୁଲିଗଲେ, ଦାରୁଣ ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉ ଶରୀରରେ ଆସିବେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମୃତ ଶରୀର, ତାଙ୍କୁ ମଖେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଖେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ସେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ପାତ୍ରୀ ହେବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବାଣୀ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହବ, ଏହି ନାରୀର କଥା ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ, ଆଉ ସେ ହୁଏତ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀର କ୍ରନ୍ଦନ କଣ କରିପାରେ? ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସେ ଦେଇ କହନ୍ତି, ଯଦି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅଛୁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ କହୁଅଛୁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଛି? ନା ଆଜି ବି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମୋ ହୃଦୟର ସେଇ ଗଭୀରତମ ଅନ୍ଧକାର, ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରୁଥିବା, ଅନ୍ଧଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ମତେ କଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚଉ ନାହାନ୍ତି କି? ଆମମାନେ କେବଳ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣୁ, ଦେଖୁ, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ଯଦି ମରିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ, ତେବେ ଆଜିର ରୋଦନ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତୁମେ ମାଗିଲେ ଯାହା ମାଗିବ ତା ସାଧିତ ହବ। ହୁଏତ ସେଇଠି ସେ ବସି କହିଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯଦି ବାହାରି ଆସିଛ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ, ତୁମେ ଆସିକି ମତେ ଦେଖାଦିଅ। ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ତମେ ତ ଥିଲାବେଳେ ମତେ ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା ସବୁ କହିଥିଲ, ତମେ ଯଦି ଉଠି ଆସିଛ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କବରର ସେ ପଥର ଖୋଲା ଯାଇଛି, ଯଦି ବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆରେ ସେ କହିଥିଲେ ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ମୁଁ 3 ଦିନ ପରେ ଗଢିଦେବି। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସେ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ସମୟରେ ମରିୟମଙ୍କର କାନ କଣ ଶୁଭା ଯାଇ ନଥିଲା?
ଶୁଣି ନଥିଲେ କି? ତେବେ ଆଜି କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛନ୍ତି? ତଥାପି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେଇ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡୁଛି, ତଥାପି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ନିକୃଷ୍ୟ ସପ୍ତବାଣୀ, ପୁଣି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଯାଇଛୁ, ତଥାପି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଦଉନେଇ। ସତରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ? ସତରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମ କନ୍ଦଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବି? ସତରେ କଣ ରହିଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଛୁ, ତାକୁ ଆମମାନେ ମନେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହେଇଯାଉ। ନିଶ୍ଚୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ 40 ଦିନ ଜଗତରେ ପ୍ରବାସ କଲେ, 40 days। ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ବାଣୀ କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ସେହି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗଢ଼ିଦେବି। ଆଉ ମୋର ସେଇ କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ, ତଥାପି ତୁମାନେ ବୁଝୁନାହ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋ ନାରୀ ଶବ୍ଦଟିକୁ କହିବା ସମୟରେ ମରିୟମ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାରେ ଆମମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡୁ, ଭାବୁ ଆମର ଏଇଠି ହିଁ ସମାପ୍ତ, ଉପରକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମକୁ ଏଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମରିୟମ ତାର ଠିକ ଉଲ୍ଟା ଉତ୍ତରଟି ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପରା, ଯଦି କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ କବରକୁ ଦେଖି ମଗଦଲି ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଏ ବାଣୀ, ଆଉ ଏକ ବାଣୀ ଆସେ, ତୁମେ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମମାନେ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛୁ, ତଥାପି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ। କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ଅନେକ ସମୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଶୁଣୁଛୁ ତା ନୁହଁ, ତାକୁ ବୁଝୁଛୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ମନେ ରଖି ନ ପାରିଥିବାରୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଡରାଣ୍ଡି ହଉଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଗଲା, ମୋ ଜୀବନ କିଏ ନେଇଗଲା? ଆମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ହୁଏତ ସେଦିନ ମରିୟମ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଶାରୀରିକ ଜୀବନର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବିପଦ ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସିଥାଏ, ଅଭାବ ନାଟନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବର୍ଷା କରିଯାଏ। ସେଦିନ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧିକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ମରିୟମ ରୋଦନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆମମାନେ କଣ କରିଥାଉ, ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଉ।
ମରିୟମ ଭୁଲିଗଲେ ସେ ନାରୀ ଗହଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଜେରୁସାଲାମର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସେ କନ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବୁଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖି ନ ରଖିବାରୁ ଆଜି ସେ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉ, ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ, ପାଇଲିନି ନା? ମରିୟମଙ୍କ ଆଖିରୁ ସେଦିନ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ପଡୁଛି। କିଏ ନେଇଗଲା? ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଆଜି କିଏ ନେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ବି ଯଦି ରୋଦନ କରୁଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରବ ଆମମାନଙ୍କର କାନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ସେ ରବ ଶୁଣା ଯାଉଛି। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୁଁ ତ କହିଲି ଆଜି କାଲି ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତଥାପି କଣ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ଜଗତର ଏକ ପାର୍ଥିବ ତମ୍ବୁର ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ, ଏଇ ଜଗତରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସମସ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ପର୍ସନ ତାକୁ ତୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କେମିତି ହେଇ ପଡିଲୁ? ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ କବରସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ମରିୟମ କାନ୍ଦିବାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏବ୍ରୀ 13 ପର୍ବ 5 ପଦ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେଦିନ ମରିୟମ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ତ ଚାଖିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ, ଅତି ନିକଟରେ ବସୁଥିଲେ। ଇଭେନ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଅତି ନିକଟରେ ବସି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ବା ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବାର ଅନୁଭୂତି ସେଦିନ ମରିୟମ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏବ୍ରୀ 13 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ଛାଡିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁଠାରେ? ମୁଁ କଣ ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି? ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଆମେ ପଡିଯାଉ, ସେଇ ଭରସା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା ନ କରୁ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲେ, ତୋଫାନ ଆସିଲା, ଝଡ ଆସିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମଲୁ। ଏଥିପାଇଁ କଣ ତୁମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ୟା, ଆମ ରୋଗ, ଆମର ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆମେ ରୋଦନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ମାପିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ। ଶୁଣୁଛୁ, ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁନୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାପରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? ସେଇଦିନ ମରିୟମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ କବରସ୍ଥ ଶରୀରକୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ଲୁଗାରେ ଗୁଡା ହେଇକି ଥିବେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜଗତର ମୃତ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ଯୋଉଗୁଡାକର ଲାଇଫ ନାହିଁ, ଯୋଉଗୁଡାକର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ନ ପାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଗତିକତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବୁଡି ରହୁ।
ଆମେ ସଂସାରର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ। ଭଲ ଘର, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପୋଷାକ, କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଇଫ, ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ, ଲକ୍ସରୀ ଆସବାବପତ୍ର, ଏସବୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଏସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପାଇନୁ ବୋଲି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ତେବେ ତୁ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ? ମତେ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆସିଛୁ, ନା ମୋର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖୋଜି ତାକୁ ତୈଳ ମୁଖେଇ ଦବା ପାଇଁ, ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତାକୁ ମୁଖେଇ ଦବା ପାଇଁ ତୁ ମତେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ? ଆଜି କାହାର ତୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅମନୋଯୋଗୀ ହେଇଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ଅମନୋଯୋଗୀତା ଆମମାନଙ୍କ ଆଖିର ଝରକା ଗୁଡ଼ିକ ଫିଟେଇ ଦେଇଥାଏ। କାନ୍ଦିଥାଉ, ସାନ ପିଲା ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଗିଲେ ଯଦି ନ ପାଏ, କାନ୍ଦିକି ଗୋଡ ହାତ ଛାଟିକିରି ବହୁତ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠେ। ବାପା ମା କହନ୍ତି ଛୁଆଟା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି ନା, ଦେଇଦବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାନ୍ଦିବା ପୂର୍ବେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ସେମାନେ ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପିଲା କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଜି ସେଇ ଦବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପଡିଲା, ସେଇ ଦବା ଦ୍ୱାରା ତା ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ସେ ହରେଇଲା, ସେଇ ଦବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସେଇ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ପରି ସେମାନେ ସବୁ ବିପଥଗାମୀ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିକିରି କହନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଅନ୍ୱେଷଣର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯିଏ ରବ ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଜଗତର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ରହି ତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣି ପାରିବେ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ, କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ, ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ ଭୁଲ ନାହିଁ ରେ, ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି, ଆଉ ସେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଆସିବିନି, ସବୁ ଅଥରିଟି ନେଇକି ମୁଁ ଆସୁଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ନେଇକି ଆସୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ତ? ଠିଆ ହେଇପାରିବ ତ? ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା 111:2 ପଦରେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ମହତ, ଯେଉଁମାନେ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତହିଁରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ, ସେମାନେ ଯଦି ତାହା ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ମରିୟମ ବୁଝି ନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ମରିୟମ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନଥିଲେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ, ଅନ୍ଧ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନର, ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖର ସେଇ 105:4 ପଦ ଯଦି ଲେଖିବା, ସେଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାହାଙ୍କର ପରାକ୍ରମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଦର୍ପଣରେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ରୂପକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ପଣରେ ମୋର ଛବି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯିବନି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ମୋର ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯିବନି। ମାତ୍ର ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଦର୍ପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି କି, ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି କି?
ତାହା ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସେ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ। 2025 ସାଲ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରିୟ ମା ଭାଇ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପରିପାଟି ଏସବୁରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ସେଠି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମାନେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁଛ, ତୁମାନେ ମୋର କୃଷ ନେଇ ମୋ ପଛେ ପଛେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ସମୟ, ଆମମାନେ କାଟିବା ପାଇଁ ଭାବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଓ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସ୍ୟାଡ୍। ମୋ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ମୋର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ସେ କରିକି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କାଞ୍ଚ ରେ ଝିଅ, କଣ ପାଇଁ କାଞ୍ଚ ରେ ପୁଅ? ଓ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ କଲି, ମୋର ଝିଅକୁ ଏତେ ବଡ କଲି, ଆଜି ତାକୁ ଜଗତର ଅଧିପତି ଟାଣିକି ନେଇଗଲା। ସେ କୁଆଡେ ନେଇଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ କାନ୍ଦୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଦିନ ଆମର କାହା ପାଇଁ? ଆଜି ଆମଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ସପ୍ତ ବାଣୀର ପ୍ରଥମ ବାଣୀର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ, ତାଙ୍କର ସେ ବାସ୍ତବତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, ସେଇ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ, ଇଷ୍ଟର ମଣ୍ଡେ, ତମ ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି, ଧର୍ମ କର୍ମ, ଏଠି ବାଇବଲରେ କୋଉଠି ଲେଖାଯାଏନି ଏସବୁ ପାଳନ କର ବୋଲି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେ ଆଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଛି। କାରଣ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ, ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କ ସହିତରେ ରହିବି, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆଦେଶ ସବୁକୁ ମନେ ରଖ, ମତେ ଯଦି ତୁମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବ, ତେବେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମାନଙ୍କ ସହିତରେ ରହିବି। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ? ସେଇ ସବୁ ଧାରାବାହିକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ନିଂ ପର୍ସନ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଯେ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇପାରନ୍ତିନି, ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଲାଇଫ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେ ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଆସେ, ମତେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ନା, ମତେ ତ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେନି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେଇବି? ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଗଲେ, ଯାଅ ଡେ, ଆମକୁ ଯେମିତି ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଛାଡିଥିଲା, ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଯେଭଳି ବୁଣିବା ସେଇଭଳି କାଟିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମର ଫଳର ପୁରସ୍କାର ନେଇ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆସୁଛି। ତୁମେ କଣ ଆଜି ସୁସଜ୍ଜିତ, ପ୍ରସ୍ତୁତ? ତୁମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛ
ତେବେ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତବାଣୀ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସପ୍ତବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ବାଣୀକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମା। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହୃତ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଅତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛୁ। এই ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ